الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بر البر صلة الرجل أهل ود أبي بعد أن يولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب نیکیوں سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے کہیں چلے جانے کے بعد یا وفات پانے کے بعد ان کے احباب سے میل جول قائم کرے. اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے والدین اور والدین کے دوست احباب کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے والدین کہیں چلے جائیں یا وفات پا جائیں تو والدین کے دوست احباب کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، ان سے محبت سے پیش آیا جائے. اور اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک، سب نیکیوں سے بڑی نیکی، اور اگر والدین کی بات ہو تو وہ تمام نیکیوں میں سے بڑی نیکی ہے کہ کوئی بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ رشتہ داری اور خاندانی رشتوں میں سب سے عظیم اعلیٰ بالا رشتہ اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے والدین کا رشتہ بنایا ہے. اس رشتے کی پاس رکھ کر، اس رشتے کا لحاظ رکھ کر انسان جنت کا حقدار ہوتا ہے، اور اس رشتے کا تقدس پامال کر کے بندہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس مومن کے والدین زندہ ہوں اور وہ ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ اپنے والدین کو ناراض کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں. دوسری حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضامندی کو اللہ نے والد کی رضامندی کے ساتھ مشروط قرار دے دیا، اور اللہ نے اپنی ناراضگی کو والدین کے ناراضگی کے ساتھ مشروط قرار دیا. اگر والدین راضی تو رب راضی، والدین اگر ناراض ہو جائیں تو اللہ بھی ان بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی یہ روایت، جس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے جہاد کا حکم عطا فرمایا. جہاد کا جب نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے ارکان اسلام 5 ہیں،
उनमें से पांचवा बाज उलमाए किराम ने हज की जगह पर जिहाद को जिक्र किया, लेकिन इस बात पर बिल इत्तेफाक उलमा का इत्तेफाक है, अगर छठे नंबर पे अरकान इस्लाम में से किसी रुकन का अगर कोई नंबर है तो छठे नंबर पे अहमियत का आमिल जिहाद है। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम ने जिहाद का हुक्म फरमाया तो एक सहाबी रसूल नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, फरमाया मेरा इरादा भी जिहाद का है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? फरमाया जी हाँ जिंदा हैं। उनकी खिदमत करने वाला कोई मौजूद है या नहीं है? फरमाया उनकी खिदमत करने वाला कोई भी नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा जिहाद यह है कि तू जाकर अपने वालिदैन की खिदमत कर। कितनी अजीम जगह, कितना अजीम मकाम कि जिस मकाम के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुजाहिद जब अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है उसके जिस्म से निकलने वाला खून जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। इससे बढ़कर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वालिदैन को राजी करो, ये जन्नत को जाने का सबसे आसान तरीन रास्ता है। जन्नत में जाने के लिए आज हम दर दर की ठोकरें खाते हैं और इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के हम हालात व वाक़यात से गुजरते हैं। जिस बंदे के घर में वालिदैन मौजूद है वो बंदा ये समझे कि उसके घर में शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी हस्ती, उसके घर में ख्वाजा मुख्तार काकी जैसी हस्ती मौजूद है, क्योंकि अल्लाह ताला के ये बुजुर्ग बंदे थे जिन्होंने अल्लाह को दुनिया में राजी किया तो अल्लाह ने उनको ये मकाम दिया कि अल्लाह ने उनकी दुआओं को शर्त कबूलियत बख्शा। अब किसी के घर में वालिदैन जिंदा हैं तो वो वालिदैन की से दुआ हासिल करे, अल्लाह उनकी दुआ की बदौलत उस मुसलमान के सारे मुश्किलात को आसान फरमा देगा और अल्लाह ताला उस बंदे को दुनिया और आखिरत के मकाम अता फरमाएंगे। इमाम सुदैस एक बहुत बड़ा नाम है, इमाम हरमैन, हरमैन के वो इमाम हैं, वो अपनी रोजात सुनाते हैं कि मैं इमामुल हरमैन कैसे बना, मैं खाना काबा का इमाम कैसे बना, अल्लाह ने ये मकाम और मर्तबा मुझे कैसे दिया। फरमाने लगे एक मर्तबा मुझसे गलती हुई, मैं अपनी माँ के पास बैठा हुआ था और मुझसे कोई गलती हुई, मेरी माँ ने मुझे बद्दुआ के बजाय दुआ दी, फरमाया जाओ अल्लाह तुम्हें इमामुल हरमैन बनाए, खाना काबा का इमाम बनाए। मेरी माँ ने वो दुआ की तो अल्लाह ने वो दुआ सुन ली और अल्लाह ने मुझे इस मकाम और इस मर्तबे में यहाँ पहुंचाया। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, हम सबको चाहिए जिस जिसके वालिदैन जिंदा हैं वो बंदा अपने वालिदैन के कदमों में बैठ जाए, अपने परों को, अपने बाजुओं को अपने वालिदैन के लिए झुका दे। अल्लाह उस मुसलमान को दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां अता फरमाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और अपने वालिदैन के सामने ये 6 काम करो। अपना एक हुक्म दिया अल्लाह ने कि मेरे सिवा किसी के सामने मत झुको, मेरे सिवा किसी की इबादत मत करो, मेरे सिवा किसी का सजदा न करो, मेरे सिवा किसी से मदद न मांगो। लेकिन अल्लाह ने वालिदैन के साथ 6 इस आयत करीमा में हुक्म दिए। सबसे पहला हुक्म दिया कि वालिदैन से नेकी करो, एहसान करो। दूसरा हुक्म ये दिया वला तकुल लहुमा उफ, उनके सामने उफ का कलमा भी मत कहो। अगर कोई मारे पीटे फिर भी उनके सामने उफ तक कहने की इजाजत नहीं है। फरमाया वला तनहरहुमा, अगर वो आपके मौजूदगी हो और उनको मत झड़का करे। लेकिन क्या कहने इस माशरे के, आज बाप अपने बेटे को अगर नसीहत करें कि बेटा ये काम गलत है, बेटा तो ऐसा है कि जो माँ को झड़कने में देर नहीं करता, बाप को डांट पिलाने में देर नहीं करता, फिर वो नौजवान ये कहता है कि मुझे अल्लाह रिज्क नहीं देते, वो नौजवान ये कहता है अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल नहीं करते, वो नौजवान ये कहता है कि अल्लाह मेरे ऊपर रहम नहीं करते। मैं अल्लाह की कसम, ये हदीस पाक मेरे सामने है, इस हदीस पाक की रोशनी में
اور قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اللہ نے یہ فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو مت جھڑکیے۔ جب انسان اپنے ماں باپ کو جھڑکتا ہے، دل ناراض ہوتا ہے، تو دل ناراض ہوا تو رب ناراض ہوا، جب رب ناراض ہوا۔ اس لیے تیسرا حکم اللہ نے یہ دیا، ان کو مت جھڑکیے، ان کے لیے قولاً کریما، نرم بات کرو، بڑی نرم بات ان کے سامنے کرو۔ فرمایا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے رحمت سے پر بچھا دو، عاجزی کرنے والے بن جاؤ۔ اور چھٹا حکم اللہ نے یہ دیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے یہ دعا کرو اللہ جس طریقے سے ہمارے ماں باپ نے ہم پر بچپن میں رحم فرمایا، اس طریقے سے اللہ تو ان پر رحم فرما۔ ہر مسلمان اگر کسی کے والدین زندہ ہیں، وہ بندہ ان کے لیے دعائے، ان کو دعا بھی کرے اور ان کی خدمت بھی کرے تو اللہ جنت کا حقدار بنائیں گے۔ لیکن جو بندہ جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد کرے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اور اس کے والدین اس سے ناراض ہو کر دنیا سے فوت ہو گئے اور وہ ناراض تھے، یہ بچہ اگر اس کے بعد، ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے اور ہر مقام پہ ان کو یاد رکھے، تو اللہ اس نافرمان بیٹے کو بھی فرما برداروں میں سے لکھ دیں گے۔ اس لیے اللہ نے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا والدین زندہ ہیں تو والدین سے نیکی کی جائے، اگر وہ فوت ہو جائیں یا وہ کہیں چلے جائیں تو والدین کے دوست احباب کے ساتھ نیکی کی جائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے، کیونکہ ماں باپ کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایسا بدبخت ہے جو بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ جب کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، وہ گالی گویا سبب بنتا ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا، کیونکہ کسی کے ماں باپ کو جب گالی دی جائے گی وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، اس طریقے سے یہ سبب بنا اپنے ماں باپ کو گالی دلانے کا۔ اللہ نے یہ دو رشتے، ماں باپ، یہ دونوں رشتے عظیم بنائے، لیکن ان رشتوں میں جہاں محبت کا تعلق ہے، جہاں برتاؤ کا تعلق ہے، حسن سلوک کا تعلق ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر فرمایا اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ فرمایا ماں کے ساتھ۔ فرمایا اس کے بعد میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا ماں کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے صحابی نے پوچھا اس کے بعد میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ یعنی حسن سلوک اور محبت میں 3 درجے ماں کے زیادہ ہیں، لیکن جہاں ادب و احترام کی بات آئے گی وہاں پر والد کا حق ماں سے زیادہ ہے۔ ادب و احترام میں ماں باپ کا حق مقدم اور حسن سلوک میں ماں کا حق مقدم ہے۔ اس لیے ان رشتوں کا پاس رکھا جائے، ان رشتوں کا خیال رکھا جائے۔ ماں باپ کی ایک اولاد کے اوپر 5 حق ہوتے ہیں۔ ہر ایک بندے کو ان حقوق کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ ماں باپ کے اللہ نے کیا حق رکھے ہیں۔ 5 حقوق ایک بندے کے اوپر، ایک اولاد کے اوپر 5 حق ہیں۔ ان حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ماں باپ کا جنازہ پڑھنا۔ لیکن آج ہمارا نوجوان وہ ٹک ٹاک کا دل دادا ہو چکا، وہ فیس بک یوٹیوب دیکھنے والا، لیکن اس کو جنازے کا کیا پتا ہے؟ وہ جنازے کی تکبیرات کا اس کو کیا علم ہے کہ جنازے میں کیا اپنے ماں باپ کے لیے پڑھنا ہے؟ اس طرف اس کی توجہ تو ہے، لیکن اس طرف اس کی توجہ دین کی طرف کم ہے۔ اس لیے ماں باپ کا پہلا حق اگر وہ فوت ہو جائیں ان کا جنازہ پڑھا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے، یہ مرنے کے بعد کے حقوق ہے۔ اگر ماں باپ مر جائیں تو مرنے کے بعد 5 حق ہیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ انہوں نے اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے انہوں نے رشتہ داری میں جو انہوں نے
काम मौकूफ है उनके, अभी रुके हुए हैं, जो काम उन्होंने करने थे अभी उन्होंने नहीं किए, इससे पहले पहले वो फौत हो चुके, तो उन कामों को पूरा करना जो अभी तक मौकूफ थे। चौथा हक यह है कि उनके माँ बाप के मरने के बाद उनके दोस्त अहबाब से ताल्लुक रखा जाए, मेल जोल रखी जाए। पांचवा हक माँ बाप के मरने के बाद यह है उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए। अगर वो फौत हो जाए, फौत होने के बाद उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करे। और एक और हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस मुसलमान के माँ बाप जिंदा हों वो बंदा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखे, अल्लाह उस मुसलमान को हज और उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है कि माँ बाप के चेहरे को देखने से अल्लाह हज और उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। इससे बढ़कर फजीलत ये भी है कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी थे जिनका नाम अवैस करनी था। वो नबी अलैहिस्सलाम का जमाना तो उन्होंने पाया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात उनकी ना हो सकी। नबी अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा से फरमाया कि जब भी तुम्हारी मुलाकात अवैस से हो तो उससे अपने लिए दुआ करवाना। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक इतने जलीलुल कदर सहाबी हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक और दूसरे हजरत अली अल मुर्तजा जैसी हस्तियां, इनसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब भी अवैस से मुलाकात हो अपने लिए भी दुआ करवाना। वो फरमाते हैं हमारे दिल में बड़ा ख्याल पैदा हुआ, अल्लाह ने ये मकाम और मर्तबा इनको क्यों अता फरमाया। तो एक मर्तबा हज के मौसम में कर्म के कबीला एक हज के लिए आया और हमने उनसे पूछा क्या तुम में कोई अवैस नामी है या नहीं है। तो उसके चाचे ने यह बताया कि वो अवैस इस वक्त जंगल की तरफ बकरियां चराने, वो हज के जानवर चराने के लिए गए हुए हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली अल मुर्तजा को लेकर उस जंगल में पहुंचे तो देखा हजरत अवैस जो वो जानवर चरा रहे थे। हजरत उमर नीचे उतरे, अपना तारुफ करवाया और फरमाया अवैस हाथ उठाओ, अल्लाह के पाक पैगंबर ने यह हुक्म दिया है कि जब भी अवैस से मुलाकात हो तो अपने लिए दुआ करवाना। फरमाया ये मकाम और मर्तबा आपको किस वजह से मिला। फरमाने लगे मेरा बड़ा दिल चाहता था कि मैं नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करूं, लेकिन उस वक्त मेरी माँ बूढ़ी थी और माँ बूढ़ी होने की वजह से मैं उनकी खिदमत में लगा रहा, लेकिन मुझे नबी अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब न हो सका। मैं सहाबियत के मर्तबे से तो न पहुंच सका, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने दो सहाबा को उनके पास भेजकर ये फरमाया कि जाकर अपने लिए दुआ करवाना। अब इससे ये भी साबित होता है कि कोई बंदा अगर उसके माँ बाप जिंदा हो, वो माँ बाप की खिदमत उनके लिए सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल है। वो बंदा पहले अपने माँ बाप की खिदमत करे और अपने माँ बाप की खिदमत करने की वजह से अल्लाह उस मुसलमान को जन्नत का हकदार बनाएंगे। खुलासा दर्स का ये निकलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी मुसलमान के माँ बाप जिंदा हैं, सबसे पहले वो अपने माँ बाप से हुस्न सलूक करे और उनको राजी करे, अल्लाह उस मुसलमान के लिए जन्नत के दो दरवाजों को खोल देंगे। और अगर माँ बाप जिंदा नहीं है, माँ बाप के जो दोस्त हैं, माँ की जो बहन जिसे खाला कहा जाता है, और इसी तरीके से भाई बाप का जो भाई जिसे चचा कहा जाता है, और इसी तरीके से उनके दोस्त अहबाब से सिला करने की वजह से अल्लाह उस मुसलमान से भी राजी हो जाएंगे और उसको भी जन्नत का हकदार बनाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।